సురక్షితం నిత్యం పఠించే శ్రీ అక్షరధామం శ్రీ అక్షరధామం సింహపురి విశ్వవిద్యాలయం కనక విధానాల చిరంగన Deputy Director, Information and Public Relations, to come on to the dais. I am delighted to welcome Sri Suresh Babu B, District Informatic Officer, NIC, to come on to the dais. Come on to the dais and occupy the chair. Police to come on to the dais. India, the officials from the district administration, Sri K. Sadar Rao Garu, Deputy Director, Informatics Officer, NIC, Sri P. Srinivasa Reddy Garu, Cyber Crime Wing, Sub Inspector of Police, and poet and writer Sri Perugu Ramakrishna Garu, and other dignitaries on the dais and off the dais. Computer science, non-teaching staff, research scholars, faculty members, for giving this opportunity to conduct this program by the Department of Computer Science, Vikramasinghe University, which is Safer Internet Day. We are conducting today as per the directions of the AP government as well as central government and the officials of the district administration. For all of you, on behalf of me and department and VSC College, I thank once again with a big applause. Internet provides in a positive and a negative and advantage point of view and disadvantage point of view. This is based on our perception. This is very important. In this regard, today we gather to celebrate Safe Internet Day. As we navigate the digital world, it's essential that we acknowledge the risks and challenges associated with internet usage and take steps to mitigate them. The internet has revolutionized the way we live, learn, and interact with each other. However, it also poses significant threats, particularly for children and young adults. Cyberbullying, online harassment, identity theft, and exposure to explicit content are just a few of the risks that we face online. As responsible digital citizens, it is crucial that we take steps to protect ourselves and others online. Here are a few tips to get you started. Be cautious when sharing personal information online. Use strong, unique passwords for all online accounts. Be kind and respectful online just as you would offline. Verify the authenticity of online sources before sharing or believing information. Report any suspicious or harmful online activity to the authorities. As educators, parents, and guardians, it is our responsibility to ensure that our children and wards are equipped with the skills and knowledge necessary to navigate the online world safely. Let's work together to create a safer, more responsible online community. Let's promote digital literacy, online etiquette, and cyber security awareness. In conclusion, Safer Internet Day is a reminder that online safety is a shared responsibility. Let's pledge to do our part in creating a safer,
more positive online environment. Thank you very much for giving this opportunity. పెద్దలు గౌరవనీయులు ఆచార్య ఎస్ విజయభాస్కరరావు గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ విక్రమ్ సింహపురి యూనివర్సిటీ, వేదికపై ఉన్న పెద్దలు సురేష్ గారు, నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్ ఇన్ఛార్జ్ గారు, కెనరా బ్యాంక్ రీజనల్ మేనేజర్ గారు, మన పెరుగు రామకృష్ణ గారు, సైబర్ క్రైమ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, యూత్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గారు, ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రొఫెసర్లు, స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా నా నమస్కారం. ఫిబ్రవరి 11వ తేదీ సేఫర్ ఇంటర్నెట్ డే చేయాలని గవర్నమెంట్ ఆదేశాలు. ఆ ప్రకారం జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆ బాధ్యతని జిల్లాలో వర్క్షాప్ కానీ సెమినార్ కానీ కండక్ట్ చేయమని నాకు, ఇన్ఫర్మేటిక్స్ అండ్ ఆఫీసర్ గారు ఇద్దరికి తెలియజేశారు. ఆ ప్రకారం ఎక్కడైతే బాగుంటుందో ఎవరి మధ్యన ఇవి షేర్ చేయాల్సి ఉంటుందో ఆలోచన చేసి మరి వీసీ గారిని, రిజిస్ట్రార్ గారిని వారిని రిక్వెస్ట్ చేశాం, యూనివర్సిటీలో కండక్ట్ చేస్తామని. వారు యాక్సెప్ట్ చేసేందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నిర్వహించడానికి మరి గ్యాదరింగ్ అవి కూడా మీ దగ్గర అయితే సక్రమంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ కలెక్టర్ గారిని అడిగితే మీరు బీసీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళండి, చీఫ్ గెస్ట్ గారిని పిలవండి అని చెప్పి మాకు చెప్పారు. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని దీంట్లో ఇంటర్నెట్ గురించి, ఇంటర్నెట్ యూసేజ్, ఇంటర్నెట్ ఎలా ఉంది, మంచిగా ఎలా ఉపయోగించాలి, చెడుని ఎలా ఉపయోగించాలి, దీన్ని మీకు అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఒక్కొక్క రంగం నుంచి ఒక్కొక్కరిని పిలిచాను. సైబర్ క్రైమ్ గురించి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, తర్వాత బ్యాంకింగ్ రంగంలో జరిగే వాటి గురించి మరి బ్యాంక్ మేనేజర్ గారిని, అలాగే ఓవరాల్గా అంతా మరి సైంటిస్టు, మరి వాళ్ళు ఆచార్యులు, యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని వారిని ప్రధాన చీఫ్ గెస్ట్గా ఇక్కడ పిలిచాము. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాల్లో మీరు పెద్దలు చెప్పేవాటిని విని ఇంటర్నెట్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, మంచిగా యూజ్ చేయాలని, మంచి కోసం యూజ్ చేయాలని మీ పెద్దలు ఇచ్చే సందేశాన్ని వినాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. Vijaybhaskar garu, very kind enough sir to organize this program, national event at your university premises sir. We are very thankful. Thankful to all your university students. Kindly go to this. National Informatics Center, Government of India, CDAC. Safer Internet Day is observed on the second Tuesday of worldwide to promote safe and responsible. So, e awareness program will focus on promoting cyber hygiene, to raising awareness about the key cyber threats, equipping the participants with effective migration techniques. Next. దీంట్లో మనం 1995లో మాకు యూనివర్సిటీలో చదివేటప్పుడు 1995లో ఫస్ట్ సీన్ ద బ్రౌజర్. అప్పుడు ఇంటర్నెట్ వచ్చింది, www. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఆ బ్రౌజర్లు చిన్నగా, అంటే పల్లెటూరు రోడ్లా ఉండే, అప్పుడు చిన్నగా కొడితే బ్రౌజర్లు చిన్నగా ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ అయ్యాయి. ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడింగ్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్. సో సబ్సిక్వెంట్లీ మనకి ఎట్లాగైతే సన్న రోడ్ల నుంచి పెద్ద రోడ్లు, హైవే రోడ్స్ ఎలా వచ్చాయి, హైవేలో వెళ్ళినప్పుడు రోడ్ సేఫ్టీ ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఇన్ఫర్మేషన్ హైవేలో వెళ్ళేటప్పుడు కూడా సేఫ్టీ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. సో అవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ రోడ్ సేఫ్టీ, రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ సేఫ్టీ, ఇన్ఫర్మేషన్ హైవేలో పాస్ అయ్యేటప్పుడు. సో ఈ ఇంట్రొడక్షన్ లో మేజర్ మెకానిజం, ఏదైనా సైబర్ క్రైమ్స్ జరిగినప్పుడు ఇంపార్టెంట్ గా 1930 కాల్ చేయాలి ఇమీడియట్ గా, గోల్డెన్ టైంలో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ www.staysafe.online.in. ఈ ప్రోగ్రామ్ దీనిలో మీరు ఇట్ ఈస్ ఏ రెగ్యులర్ కరిక్యులం. మీకు రెగ్యులర్ కరిక్యులంతో పాటు టీచర్స్, స్టూడెంట్స్, ఈవెన్ హౌస్ వైఫ్స్, సిటిజన్స్, ఎవ్రీబడి కెన్ లెర్న్ ఆన్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ. స్టార్టింగ్ నుంచి డీటెయిల్ వరకు అన్ని సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ కోర్సులు ఉన్నాయి. అవి CDAC వాళ్ళు, హైదరాబాద్ వాళ్ళు, స్టే సేఫ్ ఆన్లైన్. సో సబ్సిక్వెంట్లీ మీరు సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద ఫ్యూచర్లో మీరు మీ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ, మీ జ్యూరిస్డిక్షన్ కానీ, మీ డెస్క్టాప్, ల్యాప్టాప్స్, సర్వర్స్, ప్రింటర్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇంటర్నెట్ ఈస్ కనెక్టెడ్. నెక్స్ట్.
So it is either home or school or office mass driving. It never differs. It is everywhere. We use every place internet. Next. So internet is there for every business. మీరు e-commerce తీసుకోండి, మీరు పర్చేస్ చేయడానికి జాబ్ సర్చ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ, షాపింగ్ కానీ, మీరు రెగ్యులర్గా బ్రౌజ్ చేసేది కానీ, ట్రావెల్ సైట్స్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ కానీ, పేమెంట్స్, పర్టికులర్లీ పేమెంట్స్ కానీ, ఎవ్రీవేర్ ఇంటర్నెట్ ఈస్ దేర్. నెక్స్ట్. సో whenever you are sleeping also data never sleeps. చూడండి, ఒక్కొక్క సబ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్, డేటా never sleeps, never stops. Even though you are sleeping, your internet consumption is going on without your knowledge. Next. Disadvantage of internet also. Information highway లో ఉన్నప్పుడు మనకి వైరస్ థ్రెట్స్ రావచ్చు, మన సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం షేర్ చేస్తూ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాల్సిన సమయాసనం అవ్వచ్చు. మనీ ఫ్రాడ్స్ గురించి, మనీ ఫ్రాడ్స్ తోటి జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయాసనం. స్పామ్స్, ఏమన్నా మనకు తెలియకుండా మెయిల్స్ పంపించేసి దాన్ని క్లిక్ చేసి మనం ఊపిలో పడిపోయే అవకాశం రావచ్చు. ఇంటర్నెట్ అడిక్షన్, మన పిల్లలు తెలియకుండానే, మనకు తెలియకుండా అవర్స్ టుగెదర్ ఇంటర్నెట్ అడిక్షన్ కూడా గురవుతున్నారు. మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ థెఫ్ట్ గురి కావచ్చు. నెక్స్ట్, మన వర్క్, మన ఒబెసిటీ, హెల్త్ ఇష్యూస్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఫోకస్, మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కొన్ని చోట్ల అనవసరంగా ఊరికే స్క్రోల్ చేయడం ద్వారా వేస్ట్ ఆఫ్ టైము, సైబర్ క్రైమ్స్ జరిగే అవకాశం, అన్యూజువల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ట్రోలింగ్, వేరే వాళ్ళ మీద బుల్లింగ్, ఇలాంటి ఇంటర్నెట్ యొక్క డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ డిసడ్వాంటేజెస్ ని మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తూనే ఇన్ఫర్మేషన్ హైవేలో ట్రావెల్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిసడ్వాంటేజెస్. సో వీ షుడ్, ఇవి ఉంటాయి. ఎనీ టెక్నాలజీతో పాటు డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి. ఆ డిసడ్వాంటేజ్ ని గమనిస్తూనే మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్. ఫిషింగ్. ఇప్పుడు ఫిషింగ్ అంటే మీరు వినే ఉంటారు. మిమ్మల్ని ఫిషింగ్ అనేటప్పుడు ఒక ట్రస్ట్ వర్ది రిసోర్స్ ద్వారా, అంటే నేను గవర్నమెంట్ మీరు చూస్తుంటారు, నేను పోలీస్ కాదు, పోలీస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ, నేను గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్ కాదు, గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ, ట్రస్ట్ వర్ది పర్సన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ మిమ్మల్ని మీ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ పొందే విధానాన్ని ఫిషింగ్ అంటారు. సో అదే ఇంటర్నెట్ ఎట్లాగో ముందుకెళ్ళండి. నెక్స్ట్. ఇప్పుడు మీకు gmail.com అని ఉంటుంది. ఆ gmail.com కాకుండా జీమెయిల్, ఎల్ బదులుగా 1 పెట్టి ఉంటాడు, అక్కడి నుంచి మెయిల్ వస్తుంది. యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ gmail.com కాకుండా జీమెయిల్లో 1 ఒకటి మిస్ప్లేస్ చేసి ఉంటాడు. ICICIbank.com కాకుండా బి బదులుగా 6 పెట్టి ఉంటాడు, మనం అబ్జర్వ్ చేయం. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఓ బదులుగా 0 పెట్టి ఉంటాడు. యాహూలో ఓ బదులుగా 0s పెట్టి ఉంటాడు, మనం అబ్జర్వ్ చేయం. మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందని వెంటనే దానికి రెస్పాండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాం. సో మనకి ఈమెయిల్ కానీ ఎక్కడి నుంచి అయినా వెబ్సైట్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి కరెక్ట్గా వచ్చిందని ఆ యూఆర్ఎల్ని ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ వాచ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. లేకపోతే ఏంటంటే ఫిషింగ్ వల్ల పడతాము. ఈ ప్రెజెంటేషన్ మీకు మీ సార్కి, మీ ప్రొఫెసర్ హుసేన్ సార్కి షేర్ చేశాము. యూనివర్సిటీలో ప్రతి ఒక్కరికి మీకు షేర్ చేయమని చెప్పాము. ఈ వీడియోస్ కూడా మీరు, ఈ ఫిషింగ్ వీడియోస్ ఎలా ఉంటాయని మీరు చూడండి. ఫర్ ది పాసిటీ ఆఫ్ టైమ్ వీఆర్ స్కిప్పింగ్ దిస్. నెక్స్ట్. లంసమ్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్ సీజ్ చేస్తారు. మీరు ఇమీడియట్గా మీరు యాక్టివ్ చేయలేకపోతే ఆ టైంలో వాడు డ్రా చేసుకుంటారు. సో మీరు ఎలాంటి ఫ్రాడ్లెంట్ యాక్టివిటీ గురైన వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ వారికి ఇమీడియట్గా 1930కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. నెక్స్ట్. లాటరీ స్కామ్స్ కూడా అలాగే. మీరు లాటరీకి గెలిచారు, మీరు కొంచెం ట్యాక్సెస్ పే చేయాలి, మీకు ఆ ట్యాక్సెస్ పే చేస్తే కానీ ముందు మీకు ఫుల్ లాటరీ అమౌంట్ ఇస్తామని కూడా మీకు లాటరీ స్కామ్స్లో చెప్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్. లాటరీ స్కామ్స్ వీడియోస్ కూడా సిడాక్ మీకు ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేసింది, యూ కెన్ గో హెడ్. నెక్స్ట్. ఫేక్ యాప్స్. ఒక యాప్ లాగే ఇంకో యాప్ దాన్ని చేసుకుని వాట్సాప్ లాగే ఇంకోటి ఒక స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ తగ్గించి వాట్సాప్ అకౌంట్ డిటెక్ట్ చేస్తారు. లేకపోతే మీరు ఒక దాంట్లో రిజిస్టర్ అవ్వండి అని మీ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దాంట్లో లాగిన్ అవ్వండి అని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాగే చేస్తాడు. మీరు యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ కొట్టేశారు అనుకోండి, ఆ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దానిలోకి వాడి అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోయి మీ అకౌంట్ క్రెడిట్స్ వాడుకొని వాడి ఒరిజినల్ దాంట్లో మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటారు. సో దీస్ ఆర్ ది ఫేక్ యాప్స్. ఫేక్ యాప్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు లోన్ ఇస్తాము, ఈ యాప్ వాడుకోండి అని కూడా చెప్తారు. దాని గురించి కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. నెక్స్ట్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ హింసిస్తుంది అనుకోవచ్చు, చాలా కోట్లు నష్టపోతున్నారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ టేక్ టాప్ ప్రయారిటీ యాక్షన్. ప్రతి ఫోన్లోనూ మీకు ఈ పాటికి అన్ని యాక్షన్లు మీకు ప్రతిసారి
అది కంటిన్యూస్గా వస్తూనే ఉంటుంది. సో కొంతకాలం టైమ్స్ అని నివారణ అయ్యేదాకా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్స్. సో మీకు కొంతమంది స్కామర్స్ మీరు క్రిప్టో కరెన్సీని కొత్తగా వచ్చింది, లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతారా, లేకపోతే ఈ క్రిప్టో కరెన్సీలో యాప్ చేసుకోండి, చాలా అన్నిటికంటే కొన్ని అంటే 10 times 20 times మనీ మీరు గ్రాప్ చేయొచ్చని మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. దట్ ఆల్సో యూ డోంట్ ఫాల్ ఇన్ టు ద ప్రే. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్ గురించి మన దగ్గర అమౌంట్ ఉంటుంది, రిటైర్ అయిన పర్సన్స్ దగ్గర కొంచెం మంచి ప్రైమ్ పీపుల్ దగ్గర మనీ ఉంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్స్ గురించి అడుగుతారు. అట్లాంటి వాటిలో ప్రే అవ్వద్దు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కాల్ చేస్తారు, బొంబాయిలో మీకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నామండి, మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఒక కొరియర్ ఆర్డర్ చేశారు, ఆ కొరియర్లో డ్రగ్స్ ఫైండ్ అవుట్ ఉన్నాయి, మీ ఫోన్ నెంబరు మీ ఇది అటాచ్ చేయబడ్డాయి, దయచేసి మీరు వెంటనే నెక్స్ట్ మీ కాల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను, మా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు మీతో మాట్లాడతారు, మీ లైన్లో ఉండండి, వీడియో కాల్ అంటారు. మిమ్మల్ని అలాగే ఎంగేజ్ చేస్తూ అవర్స్ టుగెదర్ మిమ్మల్ని ఎక్కడికి కొనేకుండా చేసి మిమ్మల్ని మీలో ఉన్న బీపీలు టెన్షన్లు అన్నీ పెంచేటట్టు చేసి కొంతకాలానికి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే మీకు ప్రస్తుతం కొంచెం పెనాల్టీ కట్టండి, అట్లీస్ట్ కొన్ని 1000 రూపీస్ కొన్ని lakhs రూపీస్ కూడా మీ యొక్క సెన్సిటివిటీ మీ యొక్క టెన్షన్ మీద ఆధారపడి వాటి డిమాండ్ చేస్తారు. సో డోంట్ కాల్ ఇన్ ప్రే ఆఫ్ డిజిటల్ అరెస్ట్. మీకు డిజిటల్ అరెస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇండియాలో ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ చేయరు. కరెక్ట్ సార్, శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్. సో ఇలాంటి డిజిటల్ అరెస్ట్ మీద కొన్ని క్రోర్స్ రూపీస్ పోగొట్టుకున్న ఉదంతాలు మనకు ఉన్నాయి. మీరు ఈ IACA.gov.in స్టే సేఫ్ ఆన్లైన్ ఇలాంటి వెబ్సైట్ చూసినప్పుడు మీకు రెగ్యులర్గా డే టు డే ఇన్సిడెంట్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఏం జరుగుతాయో మీరు అవి చూసుకోవచ్చు. మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి, అలాంటి డిజిటల్ అరెస్టెస్ ఉండవు. నెక్స్ట్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సోషల్ నెట్వర్కింగ్ లేకపోతే మనిషి మనుగడ ఉండదు. ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఏ సోషల్ యానిమల్. కానీ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ విపరీతంగా వాడటం అనేది తగ్గించుకోండి. ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ వాడు 100 లైక్లు కొట్టుకుని మనకి 200 లైక్స్ కావాలి, లేకపోతే ఇలాంటి ఇవన్నీ ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్ అనమాట. అలాంటిది ఏమి ఉండదు, వాడు అడ్వాంటేజెస్. సో మీకు ఎక్కువ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటే మీ చుట్టుపక్కల ఫ్యామిలీతో ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మాట్లాడి ఎక్కడో ఫారిన్లో ఉన్న వాళ్ళతో లేకపోతే ఎక్కడో ఉన్న కనపడిన వ్యక్తితో అతని హ్యూమన్ ఐడెంటిటీ దాల్చిన వ్యక్తితో మాట్లాడటం అనేది ఇట్స్ రియల్లీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. నెక్స్ట్ వాట్సాప్ సెక్యూరిటీ. మీకు అందరికీ వాట్సాప్ సెక్యూరిటీ తెలిసే ఉంటుంది. వాట్సాప్ సెక్యూరిటీలో మీరు అన్నెసరీ ఏపీకేస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోకండి. మీకు ఏమన్నా ఏపీకే పంపిస్తారు వాట్సాప్ టక్కని ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే ఆ ఏపీకే డౌన్లోడ్ అవుతుంది మీరు యాక్సెస్ ఇచ్చారంటే. అన్నెసరీ ఏపీకేస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోకండి. నెక్స్ట్ ప్లే స్టోర్ నుంచి మాత్రమే గూగుల్ అదర్వైజ్ ప్లే స్టోర్ గూగుల్ కానీ వాటి నుంచే చేసుకోండి. నెక్స్ట్ సో మీరు ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్లో ఖచ్చితంగా మీ ప్రొఫైల్ ఫోటో ఎవరికి కనపడాలి, మై కాంటాక్ట్స్కి కనపడాలా, అలాంటివే సెట్ చేసుకోండి మీ ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్. ఇంతవరకు మీరు నాకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు, థియరీ టైప్ కూడా చెప్పారు. సో నేను మనం డే టు డే లైఫ్లో మనం ఎలాంటి ఇన్సిడెంట్లు బయట చూస్తున్నాము, అసలు ఇలాంటివి సైబర్ ఫ్రాడ్ ఇలాంటివి మనకు ఒకవేళ వస్తే ఏం చేయాలి అనే విషయాలు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తెలుసుకున్నాం. రోజు మాకు ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, ఆఫీస్కి ఎలాంటి ఇష్యూస్తో మమ్మల్ని కన్సల్ట్ అవుతున్నారు అనే వాటి గురించి కొన్ని విషయాలు. మీరు ఎంతమంది పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తుంటారు? చేయలేదు. పార్ట్ టైం జాబ్ చేయాలంటే ఏదైనా మీకు స్కిల్ అయినా ఉండాలి, మీరు ఏదైనా చేసే జాబ్ మీద, లేకపోతే హార్డ్ వర్క్ అయినా చేయగలగాలి. ఈ రెండు లేకుండా సింపుల్గా డబ్బులు వస్తాయంటే ఎలా? ఖచ్చితంగా ఫ్రాడే కదా. ఆన్లైన్లో మీరు చూస్తుంటారు కదా, మీకు రోజు SMS వస్తుంటాయి, వాట్సాప్లో కానీ ఇంకా ఆన్లైన్ పార్ట్ టైం జాబ్స్, టాస్క్ జాబ్స్ అని చెప్పేసి చూస్తుంటారు. సింపుల్గా ఒక యూట్యూబ్ వీడియోస్కి లైక్ చేయడము, వాటిని షేర్ చేయడము, సబ్స్క్రైబ్ చేయడము, లేదంటే హోటల్స్కి రివ్యూ చేయడము, 5 స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చేస్తే మీకు 50 రూపీస్ డబ్బులు పంపిస్తారు. లేదంటే యూట్యూబ్లో ఒక 10 అకౌంట్లకి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారంటే కదా మీకు 500 రూపాయలు డబ్బులు పంపిస్తారు. ఇంత సింపుల్గా మీరు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారంటే అది 100% ఫ్రాడే. మీరు ఇలాంటివి చాలామంది యూత్ చేతిలో మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది, డేటా నిండుగా ఫుల్గా ఉంటుంది, ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయని చెప్పేసి చాలామంది ఇలాంటి రోజు కంప్లైంట్స్ వస్తుంటారు కదా, వాళ్ళు ఆఫీస్కి అయితే రారు కానీ సైట్లో అయితే రోజు రిపోర్టింగ్స్ ఇలాంటి కనీసం 5-6 ఉంటాయి. అందరూ స్టూడెంట్సే. ఆన్లైన్ టాస్క్ ఫ్రాడ్స్ ఎలా డబ్బులు పోయాయంటే సార్ పార్ట్ టైం జాబ్ చేశాను అంటారు అనమాట. అదొక పేరు మాత్రం చాలా మంచిగా ఉంటుంది పార్ట్ టైం జాబ్ అని.
కానీ చేసే పని మాత్రం కనీసం ఇవన్నీ నడిపించేది ఒక అన్ఎడ్యుకేటెడ్స్ వెనకాల ఉండేది ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా చదువురాని వాళ్ళు. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్లో ఎవరున్నా వాళ్ళకు వెనకాల ఎవరైనా నడిపించినా కూడా కానీ చేసేది మాత్రం వాళ్ళే, ఒక అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్. మనం ఇంత యూనివర్సిటీలో చదువుకొని ఇంత నాలెడ్జబుల్ ప్రొఫెసర్స్ వీళ్ళు మనకు నాలెడ్జ్ షేర్ చేసి మీరు ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి కానీ లేకపోతే ఇంత గవర్నమెంట్ మీకోసం ఇంత టైం కానీ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ స్పెండ్ చేసి మీరు అలాంటి చిన్న చిన్న ఒక అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఫూల్స్ చేతిలో మీరు మోసపోవడం అనేది కొంచెం నాకు అవన్నీ వాటిని చూస్తే కోపం వస్తుంది అనమాట. ఇలాంటి మీరు ఇంత సింపుల్గా ఎలా మోసపోయారు అలా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా చూడండి, ఈ టాస్క్ ఫ్రాడ్స్ ఫస్ట్లో సింపుల్గానే ఉంటాయి. తర్వాత 2-3 టాస్క్లు ఆడిన తర్వాత మీకు 2,000 3,000 డబ్బులు వచ్చిన తర్వాత పెయిడ్ టాస్క్లు ఆడమంటారు. 5,000 7,000 పెట్టి పెయిడ్ టాస్క్లు ఇట్లా ల్యాక్స్లో పోగొట్టుకున్నారు డబ్బులు. వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నంత వరకు వీళ్ళ అకౌంట్లో డబ్బులు మహా అయితే మీ దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉంటాయి అకౌంట్లో 2,000 3,000. ఆ తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళని అడుగుతారు అనమాట, ఫ్రెండ్స్ని అడుగుతారు, ఒక 5,000 పంపించు 10,000 పంపించు, బంధువులు రిలేటివ్స్ని అందరిని అడుగుతారు. మీ ఫ్రెండ్స్ మంచి వాళ్ళు అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ కొంతమంది డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది అరే నా ప్రాణవాణి ఇస్తాను మీకు అనే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు కొంచెం ఎడ్యుకేటెడ్ అయితే అరే మీరు ఏం చేస్తున్నావు, డబ్బులు దేనికి, దేంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నావు, ఏం పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నావు, డబ్బులు దేనికి అని కొంచెం అడగలిగే వాళ్ళైతే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ని ఇట్లాంటి ఫ్రాడ్స్ నుంచి తప్పించగలుగుతారు అనమాట. లేదంటే మీరు మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు మొత్తం ఇలా అన్ని పోగొట్టుకున్న తర్వాత లాస్ట్కు ఇంకా ఏం చేయాలో తెలియక అప్పుడు రిపోర్ట్ ఇస్తారు. అప్పుడు ఆఫీస్కి వచ్చి సరే ఇలా ఫ్రాడ్ జరిగింది అని అప్పుడు చెప్తారనమాట. ఇలా కాకుండా వాస్తవంగా ఈ టాస్క్ ఫ్రాడ్స్ కానీ జాబ్ ఆన్లైన్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ కానీ తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ డేలోనే మీకు అర్థమైపోతుంది ఎలాంటి ఫ్రాడ్స్ ఇది మనం అసలు ఫ్రాడ్లో ఉన్నాము, ఇది ఫ్రాడ్ అనే విషయం మీకు తెలుస్తుంది. అలా తెలిసిన వెంటనే మీరు దాని నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోవడం మంచిది. ఇవి ఎక్కువగా ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయిపోతారు. అందులో ఉన్న వాళ్ళంతా మొత్తం ఫేక్ మెంబర్స్ అనమాట. అందులో ఉన్న వాళ్ళు ఫేక్ రివ్యూస్ ఇస్తూ ఉంటారు. నేను ఇంత సంపాదించాను, ఈరోజు 5,000 సంపాదించాను, నాకు ఈరోజు 10,000 లాభం వచ్చింది, ఫేక్ రివ్యూస్ ఇస్తూ ఉంటారు. మీరు అవి చూసి నిజమని మోసపోయి ఇట్లాగే మీరు ల్యాక్స్లో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకొని చాలామంది లాస్ అవుతుంటారు. సో ఆ విషయం గురించి మీరు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. కూడా కదా లోన్ కట్టేస్తానని చెప్పేసి ఫేక్ లోన్ యాప్స్ చాలా ఉంటాయన్నమాట. ఈవెన్ గూగుల్ సైట్లో కూడా చాలా ఉన్నాయి లోన్ యాప్స్. ఏవి ఫేక్ ఏవి రియల్ మొత్తం అన్ని రియల్గా ఇందాక చూసారు కదా మీరు ఎలాంటి సైట్లు ఉంటాయి. ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు కానీ ఏవైనా సరే సింగిల్ లెటర్ మార్చి ఫేక్ అన్నీ క్రియేట్ చేస్తుంటారు అనమాట. ఒరిజినల్ సైట్ ఉన్నలాగానే ఉంటుంది. మీరు అలాంటి యాప్స్లో అసలు మీ సిబిల్ స్కోర్ ఎంత ఉంది, మీరు ఎంత లోన్ తీసుకున్నారు అన్నీ అంటే ఒరిజినల్ సైట్ ఉన్నలాగా క్రియేట్ చేసి మిమ్మల్ని మోసపరుస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటివి చూసి అలాంటి సైట్లో లోన్ తీసుకొని ఆ లోన్ తీసుకోవడం కోసం మీ ఫొటోస్ సెల్ఫీస్ మీ రిలేటివ్స్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ మీరు ఆ యాప్ ఇన్స్టాల్ అవ్వడానికి పర్మిషన్ అడుగుతుంది అనమాట. మీ కాంటాక్ట్స్ అన్నీ వాళ్ళకి అప్లోడ్ అయిపోతాయి. మీ తర్వాత మీరు 3,000 లోన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, 5,000 7,000 కట్టమంటారు అనమాట. ఇలా కట్టకపోతే మీ ఫొటోస్ ఎడిట్ చేసి న్యూడ్గా ఎడిట్ చేసి ఇంకోలాగా ఎడిట్ చేసి మీ రిలేటివ్స్కి పంపిస్తాము. మీకు పంపిస్తారు ముందు ఎంతలా అంటే అవి చూస్తానే సార్ మేము సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోతాము ఏడుస్తో చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు. లేడీస్ ఉన్నారు, జెంట్స్ ఉన్నారు, చాలామంది యూత్ ఇలాంటి వాళ్ళు అలాంటి కన్సల్ట్ అయ్యే వాళ్ళు యూత్ ఎక్కువ ఉన్నారు. లేడీస్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు. తెలియక తీసుకుంటారు, తర్వాత ఏం చేయాలో వాళ్ళకి అర్థం కాదన్నమాట. ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్లు ఎదురు కాకుండా ఉండాలంటే మీరు అసలు అలాంటి వాటిలో లోన్ తీసుకోకపోవడం బెటర్. అసలు ఆన్లైన్ లోన్ యాప్స్ జోలికి వెళ్ళొద్దు. ఎంతసేపు బయట ఎక్కడైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర లోన్ తీసుకోవడం చాలా బెటర్ ఈ విషయాల్లో మాత్రం. మీరు ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్ కానీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎన్కౌంటర్ టు ఇక్కడే పడిపోయారు సార్. అందరు తెలుగు వచ్చు కదా సార్, కాస్మోపాలిటన్ గా. సో ఇక్కడ మీకు ముఖ్యమైనది నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే అలర్ట్నెస్ అనేది చాలా ముఖ్యం. వీటిల్లో మీరు ఏ మాత్రం అలర్ట్గా లేకపోయినా డెఫినెట్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి డూమ్డ్. వెళ్ళిపోతాయి, క్షణాల్లో వెళ్ళిపోతాయి. ఈ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళు దెర్ విల్ బి సో మెనీ అట్రాక్షన్స్. వినాలన్నా దెర్ వాజ్ వన్ కాల్ త్రూ వాట్సాప్. ఒక బ్యూటిఫుల్ యంగ్ గర్ల్ అంతా వస్తుంది, మీరు వాట్సాప్ కాల్
ఆటోమేటిక్గా ఎక్కుతారు. దెన్ ఫైనల్లీ పోనోగ్రఫీ అనేది జరుగుతుంది. దట్ టు బికాస్ ఆఫ్ ది ఏజ్. మీరు ఏదైనా టెంప్ట్ అయి ఉంటే కనుక ఫినిష్డ్, మీ లైఫ్ స్మాష్డ్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీ పేరెంట్స్కి షేర్ చేసుకోలేరు. పేరెంట్స్కి షేర్ చేసుకోలేక, టీచర్స్కి షేర్ చేసుకోలేక మిమ్మల్ని ఎట్లా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తారంటే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ 60-70 ఇయర్స్ లేడీకి కూడా కాల్ వచ్చింది. ట్రాప్ అలా ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్స్ ఏజ్లో ఇటువంటి వాటికి లోన్ కావద్దు మీరు అసలు. ఫస్ట్ మీరు ఐఏఎస్ చదువుతున్న ఢిల్లీలో ఒక అతనికి కాల్ వచ్చి వాళ్ళ పేరెంట్కి చెప్పలేకపోయాడు కొన్ని నెలల పాటు ఆ ప్రెషర్లో. బట్ ఫార్చునేట్లీ ఆయన నాతో షేర్ చేస్తే, నాకు కూడా జరిగింది సార్, ఏం భయపడద్దు, డోంట్ వరీ, ఫస్ట్ దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసేమనండి మైండ్లో నుంచి అని చెప్పి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాం. బట్ చెప్పుకోలేకపోతే ఇట్ లీడ్స్ టు సూసైడ్స్ నాన్న. సో బీ కేర్ఫుల్ వెన్ అటెంప్టింగ్ ఎనీ వాట్సాప్ కాల్స్. మీ నోన్ కాంటాక్ట్ కాకుండా వాట్సాప్ కాల్ ఏదైనా వచ్చింది అంటే అన్నెసెసరీ ల్యూరింగ్కి మాత్రం వెళ్ళద్దు మీరు. ఓకే, నేను చెప్పేది ప్రాక్టికల్గా జరిగేవి, ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్. సో బీ కేర్ఫుల్. అన్నోన్ కాంటాక్ట్స్ నుంచి వచ్చే వాట్సాప్ కాల్ ఏదైనా సరే, అండ్ దట్ టు వీడియో కాల్ అయితే నెవర్ లిఫ్ట్ ద కాల్ అండ్ డోంట్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు ఇట్ చేస్తుంటారు. ఈ పేపర్స్ కరెక్ట్ చేసే టైంలో దెర్ విల్ బి ఎ కాల్ ఫ్రమ్ ది అదర్ సైడ్. ఏమని, మీ అకౌంట్ బ్లాక్ చేస్తున్నాము, ఇమీడియట్గా అకౌంట్ బ్లాక్ చేసి తీయాలంటే మీరు డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి, మేము యాక్టివేట్ చేస్తాము. ప్రిటెండింగ్ టు బి ఏ మేనేజర్ ఆర్ అటెండర్ కూడా బ్రాంచ్లో ఉన్న స్టాఫ్ యొక్క ఐడి తీసుకొని కానీ, లేకపోతే మీకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని దే ప్రిటెండ్ టు బి దాట్ పర్సన్ అండ్ దే గివ్ యూ కాల్ టు యూ. ఆ కాల్ ఎలా ఉంటుందంటే, అప్పటికప్పుడు మీరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే మీకు ఇంకా అమౌంట్ రాదేమో, అకౌంట్ బ్లాక్ అయిపోతుందేమో, లేకపోతే మీ పేరెంట్కి యాక్సిడెంట్ జరిగిందని చెప్పడమో, ఆ టెన్షన్ అలా క్రియేట్ అవుతుంది. క్రియేట్ అయిన మరుక్షణం మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఆ పేపర్ కరెక్షన్ టైంలో కానీ ఏదైనా ఇమ్మీడియట్గా ఓటీపీ రిలీజ్ చేస్తారు. విత్ ఇన్ 1 సెకండ్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది కూడా వేరే అకౌంట్లోకి చేరదు. ఇందాక శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పినప్పుడు 1930 కూడా పనిచేయదు. బికాస్ వాళ్ళు పర్చేజ్ చేస్తారు ఐటమ్ని, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఇలాంటి వాటి నుంచి అమౌంట్ పర్చేజ్ చేసేస్తారు. సో అమౌంట్ తిరిగి రావడం అనేది కూడా 99.99% పోయినట్లే. అకౌంట్ నుంచి వేరే అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే 1930లో మీరు బ్లాక్ చేయొచ్చు. బట్ వెన్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ జరిగితే అమౌంట్ వెనక్కి రాదు. సో ఈ ఇష్యూస్లో ఇక్కడ పాయింట్ టు దిస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే సైకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్. అలర్ట్నెస్ ఒకటి ఉండాలి, సైకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ని మీరు తట్టుకోగలిగి ఉండాలి. ఇట్ కమ్స్ బై ప్రాక్టీస్. ఏదో నేను అప్పటికి రాగానే నేను ఈరోజు డబ్బులు పోలేదు కదా, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడి నుంచి పోయిన మరుక్షణం మన వాటిలో మనం పడిపోతాం. దాన్నే సైబర్ హైజీన్ అంటారు. మనం రోజు లేచి టూత్ బ్రష్ ఎలా చేసుకుంటామో అలా అవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా. ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది ఎవల్యూషన్లో ఇది ఒక రెవల్యూషనరీ చేంజెస్ వస్తూనే ఉంటాయి. వీ కెనాట్ స్టాప్ ఇట్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అలర్ట్నెస్, సైకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు అలవాటు చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ మీ డబ్బు మీకే పోతుంది. దాని తర్వాత ఇట్ లీడ్స్ టు సూసైడ్స్ కూడా. అన్నెసెసరీ ప్రెషర్స్కి లోన్ అవుతాము, లేనిపోయిన యాంగ్జైటీ, ఏలియనేషన్ జరుగుతుంది సొసైటీలో నుంచి. చేయని దాన్ని కూడా చేసామేమో అన్న తప్పిదంతో డిప్రెషన్కి లోన్ అవుతూ ఉంటారు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. సో బీ కేర్ఫుల్. దెన్ ఇందాక శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఏపీకే ఫైల్స్ అని చెప్పారు. ఎవరికన్నా వచ్చే ఏపీకే ఫైల్స్ అసలు అన్నెసెసరీ డౌన్లోడ్సే మీరు పెట్టుకోకండి. అన్నెసెసరీ డౌన్లోడ్స్ పెట్టుకోకపోవడమే మంచిది. సపోజ్ 4th పాయింట్, మనీ మ్యూల్ అనే కాన్సెప్ట్ విన్నారా మీరు ఎప్పుడన్నా? ఇప్పుడు జరుగుతున్న దాంట్లో స్టూడెంట్స్ అండ్ కొద్దిగా లోయర్ సెగ్మెంట్లో ఉన్నవాళ్ళు, ఫినాన్షియల్గా డిస్ట్రెస్లో ఉన్న వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసుకొని మరి ఆన్లైన్ ద్వారా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయిస్తారు, కమిషన్ ఇస్తామని. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ అన్ అకౌంట్, ఇప్పుడు బ్యాంక్ అనేది అందరికీ దాదాపు యాక్సెసిబుల్ అయిపోయింది. 0 బ్యాలెన్స్ అకౌంట్స్ అని చెప్పి మినిమం బ్యాలెన్స్తో అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయడము. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు కూడా బ్యాంక్స్ వచ్చి అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలని చెప్తూ ఉంటారు, అవునా?
ఇలా కాకుండా అన్నోన్ పార్టీ వచ్చి అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మీరు తెలుస్తారు, దే విల్ బి పేయింగ్ యూ కమిషన్ కూడా. బట్ ఆ అకౌంట్కి ఎక్కడి నుంచి ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి అనేది మీకు తెలుస్తుందా? దీన్ని మనీ మ్యూల్ అంటారు. ఈ మనీ మ్యూల్ ట్రాప్లో పడ్డారంటే మాత్రం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మిమ్మల్ని పట్టేస్తారు మళ్ళీ. బికాస్ చేసిన వాడే కాదు, దానికి సహకారం అందించిన వాళ్ళు కూడా క్రైమ్లో ఇన్వాల్వ్ అయినట్లే. ఠీకే. సో ఓపెన్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు అకౌంట్ విత్ ప్రాపర్ కేర్ తీసుకొని అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి. అందుకనే బ్యాంక్స్ ఇన్ని రూల్స్ అంటారు. చాలా మంది బ్యాంక్స్లో రూల్స్ పాటిస్తున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంది. లీవరేజ్ ఎక్కువ ఇచ్చినట్లయితే ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది ఫ్యూ థింగ్స్. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ స్కామ్ చెప్తాను. ఒక టెంపరీ అటెండర్ చేసిన చిన్న విన్యాసానికి మా స్టాఫ్ అందరూ లూప్లో పడ్డారు ఎక్సెప్ట్ మై సెల్ఫ్. ఐఎమ్ నాట్ బోస్టింగ్ దట్ ఐ డిడ్ ఇట్. ఇక్కడ చివరిలో మీకు చెప్పాలనుకున్నా ఐ టెల్ ద స్కామ్. ఇందాక సార్ ఒకటి చెప్పారు కదా, ఫేక్ యాప్స్ అని. మాసెక్ అనే ఒక పేరు విన్నారా? మీరు రోడ్డు మీద కంటైనర్స్ వెళ్తుంటాయి, MEERSK అని చూసారా? కంటైనర్స్ అవి కంటైనర్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. సిమిలర్ మాసెక్ అనే దాంతో ఒక యాప్ ఓపెన్ చేశారు. ఆ వ్యక్తి ఏం చెప్పాడంటే, మీరు ఇంత సేవ్ చేసుకున్నట్లయితే పర్ డే 50 రూపీస్ ఇస్తాను, 60 రూపీస్ ఇస్తాను అన్నాడు. ఇలానే ఒక టెంపరీ అటెండర్ వచ్చేసేసి ఒక 300 రూపీస్ సేవ్ చేశాడు. ఈవినింగ్ 50 రూపీస్ వచ్చింది. ఇలా వారం సేవ్ చేశాడు. ఎవ్రీడే 100 రూపీస్ రావడము, 200 రావడము జరిగింది. వన్ మోర్ ఇంకా ఏంటో యూజ్ చేయడం అంటే రిఫరల్స్ అంటారు. ఈ వ్యక్తి ఇంకొక అతన్ని కనుక యాడ్ చేయిస్తే దాంట్లో అమౌంట్ పెట్టినట్లయితే ఈ వ్యక్తికి ఇన్సెంటివ్గా 300 ఇస్తారని చెప్పారు. యాడ్ చేయించాడు, బాగానే ఉంది. 300 కూడా వేశాడు. సో అతని ఇంటెన్షన్ ఏంటి? 50 రూపాయలు 300 పెట్రోల్ ఖర్చుకి వాటికి వస్తాయి కదా అని అలానే తీసుకున్నాడు. వారం రోజులైంది, 10 రోజులైంది, 3000 పెట్టిన క్యాపిటల్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసింది. తర్వాత కూడా 200-300 వచ్చింది. ఈ వ్యక్తి ఎవరికైతే అంటించాడో అది మళ్ళీ ఇంకొకరికి పాస్ అయింది. అతను ఓపెన్ చేశారు. మా వాళ్ళు ఇతని స్థాయి ఏంటి? 3000 పెట్టే స్థాయి అటెండర్ది. ఒక స్కేల్ 1 ఆఫీసర్ అంటే అసిస్టెంట్ మేనేజర్ స్థాయి ఒక 10,000 12,000కి వెళ్తుంది. మేనేజర్ స్థాయి 20,000కి వెళ్ళింది. సీనియర్ మేనేజర్ స్థాయి 30,000కి వెళ్ళింది. అఫ్కోర్స్ అప్పటికి నాకు టచ్ అవ్వలేదు, వదిలేసి. సో 30,000 దాకా వెళ్ళింది నాకు తెలిసి. లంచ్ చేసేటప్పుడు మేమందరం కామన్ చేసేటప్పుడు చెప్పేవాడిని అవన్నీ చేయొద్దని. బట్ వినరు కదా న్యాచురల్గానే. సో వినలేదు. 15వ రోజు 30,000 ఎగిరిపోయింది. రూపాయి రాకపోగా 30,000 ఎగిరిపోయింది, 20,000 ఎగిరింది, 12,000 ఎగిరిపోయింది. ఫస్ట్ వ్యక్తికి మాత్రం వాడు 3,000 వాడు తీసుకున్నాడు, ప్లస్ ఒక 1,000 రూపాయలు వచ్చింది. క్లోజ్డ్. ఇంకా యాప్ ఆపరేట్ అవ్వట్లేదు, ఏమీ ఆపరేట్ అవ్వట్లేదు. నేను నాకు చెప్తే ఎక్కడ తిడతాను అని చెప్పి ఎవ్రీబడి కెప్ట్ సైలెంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమైంది? డబ్బులు పోయిన తర్వాత ఒకరోజు అడిగితే, సార్ యాప్ ఆపరేట్ అవ్వట్లేదు సార్, అదేమైంది అన్నారు. సో ఇక్కడ దీని నుంచి మీకు తీసుకున్న లెసన్ ఏంటి? మీరేం నేర్చుకోవాలి చెప్పండి. అవి మనం ఎక్కువగా మోసపోకుండా కంట్రోల్లో ఉంటే ఎక్కువ మోసపోకుండా కంట్రోల్లో ఉండాలి. దగ్గర నుంచి 10 మందికి వెళ్లకుండా ఒక్క దగ్గర ఆగిపోతే ఒక్కడ మోసపోవాలంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్. ఏంటది? ఎలాంటి హార్డ్ వర్క్ లేకుండా ఏదైనా ఇలాగా ఫ్రీగా అమౌంట్ వస్తుందంటే అలాంటి వాటిలో గివ్ హర్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్. గ్రీడ్ నుంచి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు ఆథెంటిక్ కాదు, తనకి తనే తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ గ్రీడ్ పనికిరాదు ఎప్పుడు కూడా. నీ అవసరం నీకు మాత్రం తెలుసు. అంతవరకు ఇందాక చెప్పారు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మనం ఎంతవరకు చూస్తామో అంత చూసి డోర్ షట్ డౌన్ చేయమన్నారు. దాని అర్థం అదే. సో వెనక ఒక 3 అంకెల నెంబర్ ఉంటుంది, ఉందా? CVV అంటే ఏంటి? కస్టమర్ వెరిఫికేషన్ వాల్యూ. దాన్ని ఈ 3 అంకెల నెంబర్ చెప్పేసేయాలి ఎవరు అడిగినా, అంతే కదా? చెప్పకూడదు. కరెక్టా? OTP ఎంత ఉందో ఈ CVV కూడా ఏం పని చేస్తుందంటే రైట్ఫుల్ ఓనర్ ఎవరనేది తెలియజేస్తుంది. సో మీరు టైప్ చేసేటప్పుడు OTP చెప్పేది మీరు ట్రాన్సాక్షన్ రైట్ ఇస్తే కనుక వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఓనర్ని చేసేది ఈ CVV. సో
సో ఈ డేటాని కూడా మీరు ఏటీఎం వాడే ప్రతి చోట కూడా భద్రపరచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో బీ కేర్ఫుల్. సిమిలర్గా మీరు లాగిన్ అవుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీలో మీరు జాయిన్ అవ్వాలన్నప్పుడు లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్తో పాటు కింద క్యాప్చా అని వస్తుంది. వస్తుందా? క్యాప్చా ఎందుకు? యాప్లో డిజేబులింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్ ప్రింట్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఒక ఐకాన్. ఈ డిజేబులింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్ ప్రింట్ని మీరు డిజేబుల్ చేసి పెడితే ఎప్పుడైతే మీరు ఆపరేట్ చేయాలనుకున్నారో దాన్ని ఆన్ చేసినప్పుడు కేవలం 15 minutes విండో మాత్రమే ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 15 minutes it automatically closes. So this is one way of protecting your fingerprint from unauthorized usage. So ఆధార్ కార్డ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉంది కాబట్టి బీ అలర్ట్. ఇట్ కెనాట్ బి కంట్రోల్డ్ బట్ వీ షుడ్ మెయింటైన్ అవర్స్ ఆఫ్ సీక్రసీ. అది శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి కూడా తెలుసు. ఇది వెళ్ళిపోయింది బయటికి, డేటాను కంట్రోల్ చేయలేరు. అదే ఇందాక డేటా నెవర్ స్లీప్స్ అన్నారు చూసారా, మీ డేటా మీరే బయటకి ఇచ్చేసేసారు. ఇట్ కెనాట్ బి కంట్రోల్డ్ బట్ ఇట్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ యూసేజ్. అది మీ చేతుల్లోనే ఉంది. దెన్ ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ అనేది అందరికీ తెలిసిందే. వాడేటప్పుడు మీ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకు కూడా రేషన్ తీసుకునేటప్పుడైనా ఇది యాప్ డౌన్లోడ్ చేయించండి స్మార్ట్ ఫోన్లో, చేస్తే మీకు మంచిది. సో ఎస్ సార్, యాప్ ఉంది వర్చువల్ కరెన్సీ, దాన్ని ఆపరేట్ చేసుకోండి. ఫ్రాడ్ కవర్స్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మెయింటైన్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో కొన్ని చెప్పగలిగాము, అన్నీ చెప్పలేము, బట్ మీరు జాగ్రత్త పడితేనే మీ మనీ సేఫ్. This is what I would like to say and conclude. And I thank you one and all for giving me this opportunity. Vice Chancellor Garki and staff of Vikramasingapuri University. మనకి డీటెయిల్గా ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లోనే అన్ని విషయాలు తెలిసాయి. దాదాపు ఒక 25 ఏళ్ల క్రితం నుంచి మనం ఈ ఇంటర్నెట్ అనేటువంటి ఒక పదం మన జీవితాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇళ్ళలో కూడా లేకుండా రిలయన్స్ వెబ్ లాంటి వాటిల్లో ఉన్నప్పుడుగా చాలా సీరియస్గా సరిపోతుంది కాబట్టి ఒక నిమిషం సరదా కోసం ఒకటి చెప్తాను. ఆ ఇంటర్నెట్ దాని మీద ఎప్పుడు రాసిన ఇది హాస్య అయితే అనమాట. వరుడు ఇంటర్నెట్ అన్నాడని లక్షలు పోసుకున్నాను. వరుడు ఇంటర్నెట్ అన్నాడని లక్షలు పోసుకున్నాను. పెళ్ళయ్యాక తెలిసింది ఇంటర్నెట్ వస్తున్నాడని. అలాగా పదం మన జీవితాన్ని ఎంతగా ధ్వంసం చేస్తుందో, ఎంతగా విజ్ఞానపరంగా నడిపిస్తుందో అనే దానికి ఇవాళ మనం చూసిన పవర్ పాయింట్లో ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అన్ని కూడా మనకు తెలియజేస్తాయి. దీని మీద చాలా వరకు చాలా విషయాల్ని రాత్రి మా పాప యూఎస్లో ఉన్న పాప కూడా సంప్రదించి అనేక ఇది చేశాను. మెయిన్గా మనకి మన భారతదేశంలో కానీ ఆసియాలో కానీ మన ల్యాగింగ్ అంతా కూడా హైజీనిక్ దగ్గరే ఉంటుంది. పరిసరాలు పరిశుభ్రం లేకపోవడం వల్ల ఎలాగైతే మనం డెంగ్యూ, చికెన్ గునియా, అనేక మలేరియా లాంటి అనేక వ్యాధులకి గురవుతుంటామో, ఈ డిజిటల్ యూటిలైజేషన్లో కూడా అటువంటి ఒక హైజీని పాటించకపోవడం వల్ల, ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ లేకపోవడం వల్ల, సెక్యూరిటీ టూల్స్ సమర్థవంతంగా వినియోగించకపోవడం వల్ల, కేవలం నిర్లక్ష్యం, మనకి సివిక్ సెన్స్లో ఈ దేశంలో అన్ని విషయాల్లో ఎలాగైతే నిర్లక్ష్యం వహిస్తామో అదే నిర్లక్ష్యాన్ని డిజిటల్ ప్రపంచంలో కూడా మనం సునాయాసంగా వినియోగించడం మూలంగా అనేక ఈ రుగ్మతలన్నిటికీ కూడా బారిన పడి ప్రమాదాలని, ఒక్కొక్కసారి ప్రాణాలని కూడా పణంగా పెట్టాల్సిన సందర్భాలు వస్తున్నాయి. అందువల్ల అలాగే అన్ని వెబ్సైట్స్లో, అన్ని ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో పాటించాల్సినటువంటి అన్ని లక్షణాలను మనం గన ఒక వినియోగదారుడుగా, మెరుగైన వినియోగదారుడుగా పాటించినప్పుడు మాత్రమే ఇటువంటి ప్రమాదాల నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోగలం. ఇవాళ ఈ దేశానికి ఉన్న పెద్ద సంపద యువత, 65% మంది యువత మన దేశంలో ఉన్నారు. ఎక్కువ వినియోగదారులు కూడా వాళ్ళే. ముఖ్యంగా యువతని ట్రాప్ చేసేటువంటి ఎన్నో అంశాలు ఇవాళ వీటన్నిటికీ కారణం అవుతున్నాయి. కాబట్టి బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ప్రవర్తనతో, ఇంటర్నెట్ హైజీన్ తోటి, యూసేజ్ ఆఫ్ రూల్ తోటి, టెక్నికల్ వాల్యూస్ తోటి మనం లీడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే వీటన్నిటి నుంచి మనం కాపాడగలమని ఆ దిశలో పిల్లలు,
అలాగే పెద్దలు అందరూ కూడా కొనసాగుతారని ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సదాగిరావు గారికి ఇటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఒక సరైన విద్యా ప్రాంగణంలో పెట్టిన దానికి అనుమతించిన వైసీ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్కారం. ఈరోజు సో మెనీ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ లర్న్ యాక్చువల్లీ. ఈరోజు చెప్పాలంటే చాలా మందికి కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి, కొంతమందికి కొంత అవగాహన ఉంటుంది, పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనము నేర్చుకున్నామని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే డే టు డే లైఫ్లో ఇవి తప్పడం లేదు మనకి. మీరు ఎంతమంది సినిమా చూసారు? లక్కీ భాస్కర్ ఎంతమంది చూసారు? అందరూ చూసారు. ఇట్స్ ఏ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ బ్యాంక్ స్కామ్ కదా. అలాంటివి జరుగుతున్నాయి. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. మనము కొన్నిటికి అవాయిడ్ చేయలేకుండా ఉన్నాం. ఒకసారి ఈ వందే భారత్ ట్రైన్లో వెళ్తూ ఉంటాం, ఆ స్వీపింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాడు వచ్చి మన సీట్ పక్కన నిల్చుంటాడు. 15 నిమిషాల తర్వాత, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వాడి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏమి, ఏదో 10 రూపాయలు ఇస్తారు అనేసి. రే బాబు చిల్లర లేదు అంటాం, సార్ ఫోన్పే చేయండి సార్. ఈ రోజు ఎలా తయారైందంటే ఫోన్పే చేయండి, వాడికి చేయొచ్చా చేయకూడదా, వాడి నంబర్ ఏంటి, వాడు ఫోన్ చేస్తే మనకేంటి ప్రాబ్లము, ఇవ్వకపోతే వాడు ఇలా చూస్తూ ఉంటాడు, ఇస్తే మనకు ప్రాబ్లం. ఒక కొబ్బరి బొండ తాగుతాను, మీరు ఫోన్పే కొడతా ఉంటారు. ఒక చోట ఇప్పుడు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ ఎవ్రీ డే మీరు హోటల్కి వెళ్ళినా కూడా ఫోన్పేనో క్రెడిట్ కార్డో ఇస్తాం. ఈరోజు క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ తగ్గిపోయింది. అది ఒక రకంగా మంచిదే. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటున్నాము, ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ పెంచారు, అన్ని చోట్ల ఇంటర్నెట్ ఉంది. తర్వాత స్పీడ్, మనం ఇచ్చేటువంటి పేమెంట్ ఉంది కదా, కలెక్టింగ్ డేటా పర్ జీబీ డేటా. ఐ థింక్ ఇండియాలోనే చీపెస్ట్గా దొరికేటువంటి ఒకే ఒక కంట్రీ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఇండియానే. మీరు బ్రౌజ్ చేసేటువంటి ఇంటర్నెట్ డేటా వేరే కంట్రీస్లో ఇంత ఈజీగా ఇంత చీప్గా రాదు ఇది. సో మీరు టికెట్ బుక్ చేయాలంటే ఐఆర్సీసీ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి, అక్కడ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి. ఎక్కడ పోయినా ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు సేఫ్టీ అనేది ఎలా చూసుకోవాలి మనకు తెలియదు. ఇప్పుడైతే ఒకప్పుడు ఏంటంటే మన కాంటాక్ట్స్లో ఉంటేనే వాట్సాప్లో యాడ్ అయ్యేవాడు. ఇప్పుడు ఎవరెవరో వచ్చేస్తున్నారు, మన పర్మిషన్ లేకుండానే వాట్సాప్లో యాడ్ అయిపోతున్నాయి. నేను చూస్తే నాకు 1500 కాంటాక్ట్లు ఉన్నాయి నా ఫోన్లో. ఎప్పుడు వచ్చాయో, ఎవరు ఉన్నారో, ఎవరితో మాట్లాడాలో, ఎవరికి మెసేజ్ ఇవ్వాలో నాకైతే అర్థమే కదా. ఎన్ని కాంటాక్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో ప్రతి ఒక్కరు యాడ్ చేస్తూ పోతా ఉన్నారు వాట్సాప్. అది అవసరమా లేదా కూడా మనకు తెలియదు. ఇలాంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు, ఇలాంటి నెట్వర్కింగ్ ఉన్నప్పుడు, ఈ డేటా ఉన్నప్పుడు సేఫ్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు చూస్తూ ఉంటారు, ఈ గూగుల్ మనల్ని అందరినీ వాచ్ చేస్తుంటారు. మీరు ఎక్కడ తిన్నారు, ఎక్కడికి వెళ్ళారు, ఏ స్పాట్కి వెళ్ళారు, ఏం కొన్నారు. ఈ ఆన్లైన్ షాపింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. జస్ట్ పెట్టేసేది ఆన్లైన్లో షాపింగ్ పెట్టేయడం, ఆన్లైన్లో పర్చేజ్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ అయిపోయాయి మనకి. కాబట్టి షుడ్ బి కేర్ఫుల్ దెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. కొన్ని అవాయిడ్ చేయలేము, బట్ ఉన్న వాటిలోకి సేఫ్ ఏంటి అనేది ఆలోచించుకొని దాని ప్రకారం మనము మన లైఫ్ స్టైల్ కూడా కొంచెం మార్చుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ వాట్సాప్ వచ్చిన తర్వాత మన ఉన్నారండి ఇన్స్పెక్టర్ గారు కానీ ఎస్ఐ గారు కానీ ఏమంటే మాకు సంబంధం లేని వాళ్ళు కూడా కొన్ని యూనివర్సిటీ పేరు మీద వాట్సాప్లు పెట్టేది సర్క్యులేట్ చేస్తాం. వీ డోంట్ నో హౌ టు కంట్రోల్ దాట్. మాకు యూనివర్సిటీకి సంబంధమే ఉండవు. కొన్ని యాప్స్ వాళ్ళే క్రియేట్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళే సర్క్యులేట్ చేస్తారు, ఏదేదో రాస్తూ ఉంటారు, అన్నెసెసరీ విషయాలన్నీ సర్క్యులేట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆథరైజ్డ్ ఉండేటువంటి చోట, ఆథరైజ్డ్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో ఉండడమే సేఫ్. ఎప్పుడు కూడా అనాథరైజ్డ్గా ఉంటే మీకు తర్వాత పెనాల్టీస్ పడడం అనేది, తర్వాత లైఫ్లో ట్రబుల్స్ అనేది వస్తాయి. అందులో యూత్కి ఏమిటంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్. ఈరోజు మీరు చూస్తే సైబర్ క్రైమ్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంది. ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ ఇస్తే చాలా చోట్ల మన ఒక జైలర్ కూడా వచ్చారు. ఏమిటంటే క్రైమ్స్ అనేది ఎక్కువగా యూత్లో జరుగుతుంది సార్. ఎందుకంటే అలవాటు పడిపోయారు, డబ్బులు కావాలి, డబ్బులు ఉండవు, ఏదో ఒక మీన్స్లో డబ్బులు సంపాదించాలనేటువంటి ఒక రాంగ్ డెసిషన్తో మనము ఇలాంటి వాటికి పాల్పడుతూ ఉంటాం. ఒక చైన్ స్నాచింగ్ దగ్గర నుంచి చిన్న ఫ్రాడ్స్ వరకు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, కొంతమంది పీజీ స్టూడెంట్స్, ఇలాంటి వాళ్ళు యూత్ పాల్గొనడం అనేది చాలా ఇదిగా ఉంటుంది. అలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేసుకొని ఒక మంచి లైఫ్ స్టైల్ని
తీసుకోవడం మనము, తర్వాత ఈ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత టైం వాళ్ళు స్పేర్ చేసి ఎల్ఐసి వాళ్ళు కానివ్వండి, మీరు టంగుటూరి ప్రకాశం మంత్రి గారిని ఎంతమంది చూసారో తెలియదు, వాడు మనవరు గారు, ఆయన మనవడు. దాట్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి. కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు చేసుకోవాలి, పెద్దలు అందరూ చెప్పారు. నేను ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ మీటింగ్ హియర్. అలాగే లీడ్ లైన్ మేనేజర్ గారికి, అలాగే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ సైబర్ క్రైమ్ గారికి, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ సురేష్ బాబు గారికి, అలాగే ఇక్కడ విచ్చేసిన టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీకి, అలాగే నాన్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ, అలాగే మన ప్రిన్సిపల్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నవయుగ కాలంలో మనం సైబర్ క్రైమ్ అనేది చాలా ఎక్కువైంది. వాటి మీద అవగాహన కల్పించడానికి వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఈ అవకాశం ఇచ్చి ఇక్కడ కండక్ట్ చేసినందుకు మీరు మరి ఇంకొక 10 మందికి మోటివేట్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో యువత అవగాహన కలిగి ఉండి వారి ద్వారా దేశానికి సమాజానికి సేవ చేసే విధంగా వాళ్ళు మోటివేట్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని అరేంజ్ చేసుకోవడానికి కారణమైన ముఖ్య అతిథులందరికీ, అలాగే ముఖ్యంగా DDIPR సార్ గారికి అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ.